వెల్కమ్ టు న్యూ లుక్. ఈరోజు మనతో పాటు బోల్డ్ అని ఫ్యాషన్ టిప్స్ చెప్పడానికి మధు గారు రెడీగా ఉన్నారు. మరి మీరందరూ ఆ ఫ్యాషన్ టిప్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారా? అయితే వెల్కమ్ చెప్దాం మధు గారికి. హలో మధు, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గ్రేట్ వంశిక, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్. సో మా వ్యూవర్స్ కోసం ఈరోజు ఏ ఫ్యాషన్ టిప్స్ చెప్తున్నారు? వెల్ ఐ థాట్ we are actually doing about bags. Bags. Okay. We are concentrating a lot on accessories because if you చేసుకోవడం చాలా easy. And on top of it, accessories will add a lot of element of fashion into you. మనం జనరల్గా ఏం చేస్తుంటామంటే we buy a dress. And డ్రెస్ వేసుకోగానే it's done అనుకుంటాం కానీ it needs a lot of things that should go with it. For example, footwear అయి ఉండొచ్చు, bags అయి ఉండొచ్చు, or the neck piece that you're wearing, or a bracelet, or a wristband, whatever it is. So I thought we concentrate a lot on accessories. Dresses మనకు అలాగా బయట దొరుకుతాయి. Dresses కంపల్సరీ అవైలబిలిటీ అనేది కొంచెం ఎక్కువ. And when it comes to accessories and when it comes to bags especially, they're very expensive. ఇంకా మ్యాచింగ్ దొరకడం కూడా చాలా కష్టం. And matching విషయానికి వస్తే I would want to tell one advice is don't try and match all the time. It's like, if you're wearing a yellow dress, wear a yellow bag. Or if you're wearing a white dress, wear a white bag is a stupid notion, I feel. So what you should do is it should complement. They should not match each other. And if you're wearing a yellow dress, you can still wear a dirty, ugly looking yellow bag and it's still bad. Just because మీరు ఒక yellow dress వేసుకున్నారని ఒక yellow bag వేసుకున్నంత మనకు మ్యాచ్ అయిపోదు, అది బాగుంటుంది. Okay. So if the bag is bad, it's bad. No matter what you're wearing. So atlaga what you could do is you could make interesting things that can complement your dresses or that will complement your complete self. Actually accessories matching చేసేటప్పుడు కూడా ఒక particular pattern అనేది ఉంది. Especially when it comes to the bags. What is it said is if you are huge shoulders, or మన shoulders చాలా పెద్దగా ఉంటే కనుక then you're supposed to wear bags that are bigger. Okay. Because they'll balance it. మన షోల్డర్స్ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు మనం డిస్ప్రపోర్షనేట్ గా కనిపించుకోవడానికి మన బ్యాగ్స్ పెద్దగా ఉండాలి. పెద్దగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దే లుక్ లైక్ ఓకే దే మేడ్ ఫర్ ఈ బ్యాగ్ ఇస్ కాంప్లిమెంటింగ్ ఇట్, సరిపోతుంది. అదే ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ నారో షోల్డర్స్ అండ్ యు వేరింగ్ ఎ హ్యూజ్ బ్యాగ్, ఇట్స్ లైక్ బ్యాగ్ ఇస్ వేరింగ్ యు. ఓకే. సో you're carried by a bag or you're dragged by a bag. So అలా కాకుండా when you have narrow shoulders or if you have very huge hip line, hip line broad గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే don't wear bags that hang over your hip because that will actually add up more bulk. So make sure that your bags is a little smaller, koncham chinnaga undi, they're above your waist. Waist dagarki, or probably you're carrying a clutch ayi undochu, or do not huge hip lines and all tote bags are not suggestible. So these are something according to mana body type but drooping shoulders unna vallu backpacks వేసుకోవడం సజెస్టబుల్ కాదు అంటారు. ఎందుకంటే డ్రూపింగ్ షోల్డర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ షోల్డర్స్ నారోగా చిన్నగా కనిపిస్తాయి. అలాంటి బ్యాక్ ప్యాక్స్ వేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంటే మనకి ఇక్కడ రెండు వస్తాయి కాబట్టి దే కట్ డౌన్ యువర్ షోల్డర్, దే మేకింగ్ ఇట్ మోర్ స్మాలర్. And especially when you're too huge from the bust line, it is cutting down your shoulders again and the emphasis is going on your bust. So you look very busty at that time. So that is something that you can keep in mind. Okay. ఇప్పుడు చాలా పెద్ద బ్యాగ్స్ ఇన్ ఫ్యాషన్ కాబట్టి చాలా మంది ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. అలా కాకుండా మనం మన బాడీ టైప్ ని బట్టి ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ at times certain colors like blacks and dark colors can take in a lot. If you're wearing a bright colored dress and if you think you're looking broad, then wear a black that can actually get the color down or get your width down. So అట్లాంటప్పుడు కొంచెం డార్క్ కలర్స్ బ్లాక్స్ అనేటివి ఆల్ టైమ్ మనం యూస్ చేయొచ్చు. yes blacks basically like న్యూట్రల్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఫ్యాషన్ లో ఉన్నమాట తెలుసు. వెరీ రేర్లీ yes they do come into fashions like whites ఒకసారి ఫ్యాషన్ లోకి వస్తాయి కానీ but they're never out of fashion also. Neutrals like black and white are never out of fashion. So in what form you put them is very important. మనం అట్లా ఎట్లా పెడుతున్నాము, ఇప్పుడు టోట్ బ్యాగ్స్ పెద్ద బ్యాగ్స్ are in. So పెద్ద బ్యాగ్స్ వాడుతున్నావా లేకపోతే all those backpacks వాడుతున్నావా? Backpacks are not really that in. Backpacks are considered to be, especially for girls, they're considered to be very tomboyish. So అమ్మాయిలకు అంత స్టైలిష్ గా ఉండదు. A messenger bag అయి ఉండొచ్చు or clutches లాంటివి అట్లాంటివి they could look more stylish. So today we thought we'll make handbags. Handbags that can be made. So let's start with simple. Eventually మనం ఏం చేద్దామంటే in future episodes maybe we'll even learn how to do those leather bags and all. Leather bags. So right now what we do is we'll do the basic things which we have done. Only thing is we're making it more colorful, more bold, statement types. ఎందుకంటే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి it could be a little bolder. That's what I think. Especially when you're doing something, make it a little bold. Very important మనం దాన్ని క్యారీ చేసుకోవడం రావాలి మనకి. So make it a little bold that it could help you or it makes that statement, because మన personal statement ఏంటో మనకు తెలుసు. అది మనం కొంచెం బోల్డ్గా చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే that actually speaks out. For example, I thought we could sketch few things.
we'll do Indian fabrics, so the basic bags cheddam that can go with salwar suits or sarees or Indian outfits that will levi. That's what I thought. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. Yes. What I thought is just a small oval shaped bag, simple bag. ఓకే, అంటే మనం ఏదైనా డిజైన్ చేసే ముందు ఫస్ట్ దాన్ని స్కెచ్ వేసుకుంటే you'll at least have an idea and then you'll know how to cut it. మనం చేంజెస్ చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ చేసుకోవచ్చు. Just a basic egg shape. Just huge cut చేసి ఓకే will give. ఓకే, మరి పెద్ద హోల్ కాకుండా చిన్నది చేస్తున్నాం. చిన్నగా అంటే మన చేయి వెళ్ళేటట్టు ఉండాలి. సో అట్లీస్ట్ మన ఆర్మ్ హోల్ అది మెజర్ చేసుకుని మనం. సో జనరల్గా అయితే ఎవరికన్నా 16 inches 18 inches ఆర్మ్ హోల్ ఉంటుంది. సో this circle could be of 25 inches. 25. So that your hand freely goes into it. మీరు ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నా కూడా it could freely go into it and come out of it. Okay. So this is what we'll do. దీన్ని ఏం చేద్దామంటే మనం పేపర్ కటింగ్ చేసుకుని ఫస్ట్ we'll cut a paper. Okay. Then we'll cut the lining and then we'll cut the original fabric. కట్ చేసుకున్నాక what we could do is ఇది మీకు ఎలా కావాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. వాట్ యూ క్యారింగ్, ఇఫ్ యూ బేసిక్లీ అ పర్సన్ హూ క్యారీస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్, ఎక్కువ స్టఫ్ అది తీసుకెళ్తాం అనుకుంటే వాట్ యూ కుడ్ డూ ఇస్, మనకి ఇక్కడ నుంచి బ్యాగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి జనరల్గా ఇక్కడ నుంచి బ్యాగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వాట్ యూ కుడ్ డూ ఇస్ యూ కుడ్ యాడ్ అప్ అనదర్ ఎక్స్ట్రా. సో ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకుని ఈ రెండు ఫ్యాబ్రిక్స్ జాయిన్ చేసినప్పుడు మధ్యలో నుంచి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ యాడ్ అప్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్, సే 4 inches or 5 inches ఎంతో తీసుకుని ఫిక్స్ దాట్, గివ్ ఇట్. So that will give you that volume width of the bag if you want to dump some stuff. And basically when you're making cloth bags gani avi gani, it's always or any bag for that matter, it's always better it's in a 3-dimensional thing. Cube idu vaste gani 3-dimensional idu vaste gani meeku anta correct ga pattavu. If you're putting a flat thing avundante you can only put files into it or you can only put papers into it. Yeah. Stiffness anedi vaste kuda manaki hold avutundi. Yeah, exactly. Em petna kani. So this is what we'll do. మనం ఫస్ట్ ఈ షేప్ కట్ చేసుకున్నాం, దాని తర్వాత హౌ మచ్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్ విల్ యాడ్ విల్ సీ దాట్ ఆల్సో. ఓకే, అయితే విల్ టేక్ పేపర్ ఆర్ అ హ్యూజ్ న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని దీన్ని ఎప్పుడు ఇట్లాంటివి ఎస్పెషలీ సర్కిల్స్ కానీ కట్ చేసేటప్పుడు ఆన్ ఫోల్డ్ కట్ చేసుకోవడం బెటర్. బికాజ్ ఒక సైడ్ వంకర పైన రెండో సైడ్ కూడా అదే వంకర పోతుంది కాబట్టి ఇట్ లుక్ అట్లీస్ట్ సిమెట్రిక్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఎంత పెద్ద బ్యాగ్ కావాలి అనేది చూసుకోవాలి. దీంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే దిస్ లాట్ ఆఫ్ మనం మధ్యలో హోల్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ద హోల్ ఇస్ ఇన్ ద సెంటర్, సో వేస్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ పార్ట్, ఆల్మోస్ట్ 1/4 ఆర్ 1/3 ఆఫ్ ద బ్యాగ్ ఈస్ గెటింగ్ వేస్టెడ్. సో మనం ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ రిమెంబర్ దాట్ దాని తర్వాతది మటుకే యూస్ఫుల్ బ్యాగ్ ఫర్ us. సో ఇఫ్ యూఆర్ అ పర్సన్ హూస్ క్యారీస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఆర్ క్యారీ హ్యూజ్ థింగ్స్ దెన్ దిస్ ఇస్ సమ్ డిజైన్ దట్ విల్ నాట్ వర్క్ అవుట్ ఫర్ యూ. జనరల్గా అంత పెద్దవి ఏమి ఉండవు అనుకుంటే క్యాజువల్గా మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు యూస్ చేస్తాం. సో వాట్ ఐ థాట్ ఇస్ ఐ పుట్టింగ్ ఇట్ సేస్ 22 inches. ఓకే, దిస్ మార్కెట్ సో ఇక్కడ కూడా ఒక స్ట్రైట్ లైన్. ఎస్పెషలీ ఈ ఎగ్ షేప్ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే టు మేక్ షూర్ దట్ యూర్ గోయింగ్ రైట్, జస్ట్ డ్రా సెంటర్ లైన్. ఇది సెంటర్ లైన్ మనది ఎలాగా ఉంది. సో వాట్ యూ కుడ్ డూ ఇస్ మనకి కింద బ్రాడ్ బేస్ ఉంది, పైకి వెళ్ళేసరికి తగ్గుతుంది. వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్ యూ కుడ్ డ్రా కింద బేస్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఎంత బ్రాడ్ కావాలో అక్కడ యూ కెన్ డ్రా లైన్. సో ఇక్కడ నుంచి దిస్ ఇస్ ఆ సెంటర్ లైన్. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గ్యాదర్ సమ్వేర్ హియర్. సో ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ ఇస్ సో ఈ పేపర్ సైజ్ ఎగ్జాక్ట్గా మనకి కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు దాని సైజ్ ప్రకారం మనం మార్క్ చేసుకొని మన ఒరిజినల్ ఫ్యాబ్రిక్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి. అయితే రిమెంబర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద బ్యాగ్ సైజ్ విల్ రెడ్యూస్ 1 inch బికాస్ మనం ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. అంటే మనం స్టిచ్చింగ్కి లేదు అంటే ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. దీనికి you have to remember that if you're cutting it exactly on the size,
ఈ హోల్ సైజ్ పెరిగిపోతుంది కొంచెం బికాస్ వెన్ వీఆర్ స్టిచ్చింగ్ ఇట్ దీన్ని కూడా లోపల ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేస్తాం కాబట్టి ఒక ½ ఇంచ్ దిస్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. మనది అవుటర్ ఏమో 1 ఇంచ్ తగ్గుతుంది, లోపలిదేమో 1 ఇంచ్ పెరుగుతుంది. సో అది ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇట్లా ఉంది కదా, వెన్ వీఆర్ స్టిచ్చింగ్ ఇట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఇన్సైడ్. ఓకే, సో అది చేసినప్పుడు ఇంకో కొంచెం పెరుగుతుంది. ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్. ఓకే, రెడీ. విల్ గివ్ ఇట్ టు ద టైలర్. దీనికి సైడ్కి ఒక ఫ్యాబ్రిక్ వేద్దాం, మరూన్ ఫ్యాబ్రిక్. విల్ టేక్ ఇట్ బ్రాడర్ ఆన్ ద బేస్. ఇక్కడికి వచ్చి కొంచెం నారోగా చేసుకుంటే ఇట్ విల్ ఫాల్ ఆఫ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే అండ్ ఇట్ లుక్ లైక్ అ జోలా. ఫైన్. We'll give it to the tailor, get it stitched. Okay. Yeah.